بسم اللہ الرحمن الرحیم اجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کا آج کی اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ 8 کلاسز میں ہم پہنچے۔ آج کی 9 نمبر کلاس ہے عربک گرامر کی۔ از اٹ 8؟ اوکے، سوری۔ تو 8ویں آج کی کلاس ہے ہماری، اور 7 کلاسز ہم نے مکمل کی۔ اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ، کل کی کلاس میں ہم نے سینٹنس بنانا شروع کیا تھا، اسم کی اسٹڈی پوری ہوئی تھی، اور اب انشاءاللہ حروف جاری پڑھنے کے بعد، مرکب جاری پڑھنے کے بعد، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرکب توصیفی۔ آج ہم جن سینٹنس کی بات کریں گے وہ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ سینٹنس جن میں کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہو، جیسے کہ نیک لڑکا۔ وہ سینٹنس جن میں کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہو۔ اردو اور انگلش میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اردو اور انگلش کے اندر ہم جب بھی کسی انسان کی صفت بیان کرتے ہیں تو صفت پہلے آتی ہے، گڈ بوائے، نیک لڑکا، اور بتائیں اگزامپل۔ اچھی لڑکی، خوبصورت لڑکا، اچھی لڑکی، لمبی لڑکی۔ تو اس طرح پہلے آتا ہے۔ کبھی بھی آپ یوز کریں گے نا، جب بھی آپ صفت لگائیں گے تو پہلے آئے گی صفت، لمبی لڑکی۔ اردو اور انگلش میں ہم یہ نہیں کہتے لڑکی لمبی یا بوائے گڈ یا لڑکی اچھی، تو یہ غلط ہو جاتا ہے اور ہم بولتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کنسٹرکشن غلط ہو جاتا ہے سینٹنس کا۔ یہاں پہ جو مرکب توصیفی میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے صفت کو اسم کے ساتھ جوڑ دینا۔ تو جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف بولتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ موصوف نہیں لکھوں گا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو صفت کو اسم کے ساتھ جب جوڑ دیتے ہیں تو یہ والے جو سینٹنس بنتے ہیں یہ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی تو عربی میں کیسے بنتے ہیں یہ؟ عربی کے اندر یہ جو صفت ہوتی ہے یہ کبھی بھی اسم سے پہلے نہیں لگتی، یہ اسم کے بعد میں لگتی ہے۔ عربی میں صفت کہاں لگتی ہے؟ اسم کے بعد۔ تو ہمیں یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے، نوٹ کے طور پہ یہاں پہ لکھنا ہے کہ عربی میں صفت اسم کے بعد آتی ہے۔ بہت ہی نارمل بات ہے، کوئی اتنی ٹف بات نہیں ہے، سمپل سی بات ہے بھئی، کوئی بھی صفت ہو وہ بعد میں آئے گی۔ جس طرح ہم کہیں کالی گھوڑی، نیلی یہ وہ فلاں یہ، تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک منٹ، ہاں، تو یہ ایک بات نوٹ رکھنا کہ جیسے ہی عربی کے اندر ہم صفت کو اسم کے ساتھ جوڑیں گے تو اسم کے بعد ہی آتی ہے، اوکے؟ آگے بڑھتے ہیں، ہم رول کے طور پہ ایک بات لکھتے ہیں کہ ہم سینٹنس اگر بنائیں گے تو ایک بات یاد رکھنا۔ جیسے مان لیجئے ہم بنا رہے ہیں اچھا لڑکا یا گڈ بوائے، تو کنسٹرکشن کے لیے پہلا پوائنٹ یہاں پہ یہ رکھیں کہ بھئی یہاں پہ ہم تیر بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تیر کیسے بنیں گے؟ تیر ان دا سینس کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے تو ابھی بوائے ہے تو بوائے پہلے آئے گا، اور گڈ ہے اچھا لڑکا ہے تو صفت بعد میں آئے گی۔ عربی یہاں سے ایسے اسٹارٹ ہوتی ہے، انگلش ایسے اسٹارٹ ہوتی ہے۔
यानी बिल्कुल उल्टा रहेगा। अगर मैं ये अच्छा लड़का अगर मैं उर्दू में लिखूं तो बिल्कुल उल्टा ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जब भी, जो पॉइंट नंबर पीछे मैंने नोट के तौर पे लिखाया, कि हम जब भी तर्जुमा करने लगेंगे तो तर्जुमा उसका इस तरह से करेंगे कि सिफत जो है वो बाद में आएगी और पहले इस्म आएगा। तो लड़के को क्या बोलते हैं अरबी के अंदर? वलदुन। तो यहाँ पे तर्जुमा हमसे करवाया जाता है अच्छा लड़का, यानी डिफाइन है लड़का। कोई अच्छा लड़का अगर तर्जुमा होता तो हम यहाँ पे नहीं करते। तो अच्छा लड़का वलदुन, और एक बार लिख देता हूँ मैं खाली तर्जुमा। और गुड को बोलते हैं अच्छे, साले है या तैयब, तो दोनों वर्ड हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सालेहुन। तो अभी ये इसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, मैं जस्ट इसका हमने बनाने के लिए यहाँ पे लिखा है। दूसरा जो रूल है वो यहाँ पे क्या है? पहला रूल आपको समझ में आ गया कि सिफत जो है वो बाद में आएगी, जो मैंने पीछे नोट के तौर पे लिखा थी। दूसरा रूल ये है कि अगर सिफत, अगर ये जो इस्म है ना, अगर इस्म वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होगी। बात समझ में आई यहां तक? दो ही रूल हैं इसके बनाने के। अगर सिफत वाहिद है, इस्म वाहिद है, तो सिफत भी वाहिद होगी। अगर इस्म, देखो अब मैं यहां पे लिख देता हूं, और देखो इसको बोलते हैं मौसूफ। मैं आपको नाम कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा, बस इतना याद रखें इस्म। अगर इस्म वाहिद है तो सिफत भी क्या होगी? वाहिद। अगर इस्म मुसन्ना है तो सिफत भी क्या होगी? मुसन्ना। अगर इस्म जमा है तो सिफत भी क्या होगी? अगर इस्म मारफा है तो सिफत भी क्या होगी? अगर इस्म नकीरा है तो सिफत भी क्या होगी? नकीरा। अगर इस्म मुअन्नस है तो सिफत भी क्या होगी? मुअन्नस है तो सिफत भी क्या होगी? मुअन्नस। अगर इस्म मुज़क्कर है तो सिफत भी क्या होगी? मुज़क्कर। अब एक बात और, अगर इस्म हालत रफा में है तो सिफत भी क्या होगी? रफा में। अगर इस्म नसब में है तो सिफत भी क्या होगी? अगर इस्म हालत जर में है तो सिफत भी क्या होगी? अब बात समझ में आई? ये दो ही रूल होते हैं यहाँ पे बनाने के। अभी मैं बनाऊंगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है नेक लड़का। नेक लड़का, नेक लड़का तो आपने अरबी अभी लिखी, लड़के को वलद बोलते हैं और नेक लड़का बोलते हैं। तो मुझे ये बताएं, पहले हम 4 साइन बनाएंगे इसके। क्या ये मुज़क्कर है? ये जो इस्म है और ये इसकी सिफत है। पहला काम ये था हमारा, पहला काम ये था। अब मुझे बताएं ये जो लड़का है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो यहां पे लिखो मुज़क्कर। क्या ये वाहिद है, मुसन्ना या जमा है? वाहिद है, वाहिद लिख दिया। क्या ये रफा में चलो रफा में बना लो चाहे नसब में बना लो, अपनी मर्जी है वो, तो वो आखिरी में बात करेंगे। वाहिद है, मुज़क्कर है। क्या ये मारफा या नकीरा है? ये मारफा है। नकीरा तब होगा जब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक नेक लड़का या कोई नेक लड़का। बात क्लियर रखें अपने दिमाग में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ वाजे हो रहा है, नेक लड़का है, अरबी के अंदर हो रहा है वाजे। मैंने कहा ना जब तर्जुमा ये हो कोई, कुछ या एक
ये 3 अगर वर्ड ऐड हो जाए हिंदी के अंदर या उर्दू के अंदर, इसका मतलब है कि वो नकीरा है। आपको तर्जुमे कुरान का पूरा तर्जुमा पढ़ लें, आपको नकीरा लफ्ज के आगे यही तर्जुमा किया हुआ मिलेगा, कोई, कुछ या एक। तो मैंने आपको बताया था डिफाइन है ये यहाँ पे, नेक लड़का, तो डेफिनेट है, तो यहाँ पे मैं बात लिखूंगा क्या, ये मारफा है। अगर मैं यहां लिखूं कोई नेक लड़का, तब आप यहां पे नकीरा कर दीजिएगा। वाहिद, मारफा और हालत रफा। ओके, तो ये 4 साइन है यहाँ पे। अभी हम हर सेंटेंस से पहले ये 4 चीजें पहले से देखेंगे। उसके बाद में ये देखना है कि हमें जो ये वाली चीजें नेक के लिए भी सेम चीजें बनानी है। तो यहाँ पे मेरे पास लफ्ज था वलदुन। अब वलदुन को सिंगुलर, ये मुजक्कर है, मुजक्कर है, वाहिद है, वाहिद है। मारफा बनाना है तो अलिफ लाम लगा दो, लगा दिया, अल वलदु, अल वलदु। रफा में डालना है, हाँ रफा में है, ये लो, रूल हो गया। अब सेम नेक को भी ऐसा ही बना दो। सालेहुन है ना, सालेहुन, सालेहुन को अगर हम यहां पे देखें, मुजक्कर है, मुजक्कर है, बोलता नहीं लगी, मुजक्कर है। वाहिद है, हाँ वाहिद है। मारफा है, मारफा नहीं है, अलिफ लाम जोड़ना पड़ेगा। और अलिफ लाम जब यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये शमसी उरूफ है, शमसी उरूफ है, तो ये जुड़ जाएगा इस तरह से। मारफा बना दिया, हालत रफा में है, हाँ हालत रफा में है। ये बन गया आपका सेंटेंस, अल वलदुस सालिहु, अल वलदुस सालिहु, अल वलदुस सालिहु। इसका तर्जुमा होता है नेक लड़का। जी, अल वलदु मारफा है, तो जुड़ने से मारफा नहीं होगा। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रूल नंबर 2। अगर वाहिद है, अगर इस्म वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होगी। ये मुरक्कबे तौसीफी का रूल है। आप अभी आप कह रहे हैं कि अगर ये मारफा होगा तो ये भी मारफा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तौसीफी के अंदर ऐसा नहीं है। ये कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, वो होगा जब हम पढ़ेंगे इजाफी। क्या पढ़ेंगे, इजाफी। इजाफी में ये बात होगी, तो अभी आप ये बात डिस्कस ना करें यहाँ पे, समझ रहे हैं। अभी ये बात किसको समझ में आई, सेंटेंस बनाना। धीरे धीरे हम अगर 10-12 सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये बात ग्रेस्प हो जाएगी, अपने दिमाग में बैठ जाएगी। फर्स्ट एनकाउंटर आपका, इसीलिए ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगी होगी या थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। हुआ यहाँ पे क्या कि देखो, कोई भी मुरक्कब तौसीफी होता है तो उर्दू और इंग्लिश में हम उसकी सिफत को पहले लिखते हैं, लेकिन अरबी के अंदर सिफत इस्म के बाद आती है। तो रूल यहाँ पे ये है कि सिफत को हम बाद में लिखेंगे और इस्म को पहले लिख देंगे उसके। दूसरा रूल ये है कि अगर इस्म की जो भी हालत होगी ना, वही सिफत की हालत बनानी पड़ेगी हमें। तो हमने देखा कि लड़का है तो लड़के की मैंने 4 हालतें लिख दी यहाँ पे। फिर मैंने देखा कि हाँ भाई, ऐसा ही सिफत को भी ऐसा ही बना दो, सेम। तो सिफत को भी सेम बनाया तो ये आपके सामने सेंटेंस ही बन गया पूरा। तो इतना आसान काम है। चलो अगला आप बनाएं, नेक लड़की, सेम है, नेक लड़की। लड़की को अरबी में बोलते हैं बिंतुन। क्या बोलते हैं, बिंतुन। तो पहले मुझे बताएं कि मैं यहां पे क्या लिखूं। ये लड़की है, ये मोन्नस है, तो यहां पे मोन्नस। वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, वाहिद है, वाहिद। ये लड़की मारफा है या नकीरा है, मारफा है। नकीरा कब होती, जब यहां पे कोई एक या कुछ का तर्जुमा अगर करना होता ना, तब यहां पे नकीरा आता। हाँ, हालत कोई सी भी रख सकते हैं, रफा नसब जर हमारी मर्जी है, कोई सी भी रख लो आप। देखो ये बात यहीं पे क्लियर कर देता हूं, एवरीवन लिसन टू मी, गौर से सुनिएगा।
اگر مجھے اسے نصب میں بنانا ہے تو کچھ بھی نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف یہاں پہ ایک جبر لگا دوں گا اور یہاں پہ بھی ایک جبر لگا دوں گا، یہ حالت نصب میں بن گیا، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے اسے حالت جر میں بنانا ہے تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں یہاں پہ صرف اور صرف کیا کر دوں گا، یہ زیر لگا دوں گا دونوں کے، تو یہ جر ہو جائے گا حالت جر میں اور یہ حالت نصب میں ہو جائے گا، اور حالت رفع میں پہلے سے ہے ہی ہے یہ۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اوکے، تو حالت رفع نصب زر یہ تو بات ہمیں مطلب پریشان نہیں کرے گی، پریشان یہ تین چیزیں مین کرنے والی ہے، پھر بھی آپ کو یہ چاروں چیزیں دماغ میں رکھنی ہے۔ ابھی یہاں پہ کیا ہوگا، لڑکی کو ہم نے دیکھا لڑکی کی 4 فارم ہے، تو میں لکھ دوں یہاں پہ بنتن، یہ ہے بنتن، بنتن یعنی کوئی لڑکی یا ایک لڑکی۔ تو اب اس کو سب سے پہلے یہ مؤنث ہے، واحد یہ ہے، معرفہ بنانا اس کو، ہاں معرفہ کے لیے الف لام لگاؤ اس کے، البنتو، تو البنتو الف لام لگا تو میں نے یہاں سے اس کی تنوین ہٹا دی۔ پھر اس کو رفع میں بنانا، ہاں یہ رفع میں ہے، اوکے۔ اب اسی حالت کے اندر اس کی جو یہ صفت ہے یہ بنا دیتے ہیں، تو صفت نیک کی ہوتی ہے صالحن، نیک کی صالحن ہوتی ہے، لکھ دی میں۔ اب سب سے پہلے اسے مؤنث بنانا پڑے گا، تو مؤنث بنانے کے لیے میں کیا کروں گا، یہاں پہ گولتا لگا دوں گا، گولتا لگا دوں گا، یہاں سے تنوین ہٹا دوں گا اور اس کو گولتا لگا کے اس کو میں نے مؤنث بنا دیا، صالحتن، یہ بن گیا صالحتن ایک مؤنث۔ اب یہ کیا واحد ہے؟ ہاں یہ واحد ہے، اس کے پیچھے آنی اور آتن اور آتن کی ساؤنڈ نہیں آ رہی، واحد ہے۔ کیا یہ معرفہ ہے؟ کیا یہ معرفہ ہے؟ نہیں ہے، معرفہ کے لیے الف لام لگانا پڑتا ہے آگے، یہ الف لام لگائیں، الف لام لگایا تو یہاں پہ یہ حروف قمری ہے تو سواد، الصالحتن، الصالحتن بن گیا، الصالحتو، الف لام لگائے معرفہ بن گیا۔ کیا یہ حالت رفع میں ہے؟ ہاں حالت رفع میں، لو صاحب آپ کا سینٹینس ہی بن گیا، البنت الصالحۃ، نیک لڑکی، البنت صالحۃ، سمجھ میں آیا؟ جی گڈ، اگلے ٹاپک پہ، اگلے سینٹینس پہ جاتے ہیں، یعنی اگلے اگزامپل پہ جاتے ہیں۔ اگلا اگزامپل ہمارے سامنے ہے، 2 نیک لڑکے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ بنائیں گے اپنا ایک بریکٹ، اور اس کے اندر سب سے پہلے لکھیں گے کیا یہ اسم جو ہے کیا ہے، یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے، لکھ لیا۔ کیا یہ واحد ہے، مثنیٰ یا جمع ہے؟ یہ مثنیٰ ہے، ویری گڈ ماشاءاللہ، یہ مثنیٰ ہے، گڈ۔ کیا یہ معرفہ ہے، نکیرہ ہے؟ معرفہ، 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 جی جی جی، کون کوئی کوشچن پوچھ رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، سیم ہے، ہاں ایک ہی ورڈ ہے۔ تثنیہ بھی مثنیٰ کو بولتے ہیں اور مثنیٰ تثنیہ ایک ہی چیز ہے، اوکے۔ تو ابھی یہ جو لفظ ہے ہمارے سامنے لڑکے، یہ معرفہ ہے، نکیرہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو رول بتا دیا اور بار بار ریپیٹ کرتے رہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کوئی یا ایک، کوئی 2 نیک لڑکے یا کچھ 2 نیک لڑکے، تو یہ معرفہ ہے۔ اگلی چیز، رفع نصب جر جو بھی ہو چلے گا، لیکن ایک حالت ضروری ہے، ایک ہی حالت میں رہنا چاہیے، دونوں کو ایک ہی حالت میں۔ لڑکا میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، لڑکے کو بولتے ہیں ولدن اور نیک کو بولتے ہیں صالحن۔ اب آ جاؤ ہماری کنسٹرکشن پہ، تو کیا یہ مؤنث ہے، مذکر ہے؟ ہاں مذکر ہے۔ کیا یہ مثنیٰ ہے؟ مثنیٰ نہیں ہے، تو مثنیٰ نہیں ہے تو اس کو مثنیٰ بناتے ہیں۔ کیسے بنے گا مثنیٰ؟ اس کا کیا مثنیٰ ہوگا؟ ولدانی، گڈ،
वलदानी, गुड। मारफा है, मारफा नहीं है, मारफा बनाने के लिए क्या करें, अलिफ लाम ऐड कर दिया, अल वलदानी। अलिफ लाम से सिर्फ तनवीन हटती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हालत रफा में है? हाँ हालत रफा में है। अब समझ में आएगा आपको रफा और नसब जर का खेल। ये हालत रफा है या नसब जर है? ये हालत रफा है, रफा रफा। अरे अरे भाई लग कैसे रही है? किसने कहा ये लग रही है? कौन कह रहा है ये लग रही है? ये क्या है फिर? है ना, तो लग कैसे रही है? आप कैसे कह सकते हो इसमें और इसमें सेम है? गुड गुड, क्वेश्चन पूछा करो, अच्छा रहता है सेहत के लिए। अल वलदानी, हमने एक जो हमारा इसम है उसको चेंज कर लिया, अब हमें हमारी सिफत को चेंज करना है। सिफत को चेंज करने के लिए, क्या ये सिफत मुजक्कर है? हाँ ये मुजक्कर है। क्या ये मुसन्ना है? मुसन्ना तो नहीं है, तो मुसन्ना बना देते हैं। नहीं है तो मुसन्ना बनाने के लिए क्या ऐड कर देंगे? एक मिनट वेट करें, कॉल आ रहा। हेलो, ओके, तो कहाँ तक पहुंचे थे? ओके, कहाँ तक पहुंचे थे? ये अल वलदानी तक। तो इसको बनाना था हमें मुसन्ना। मुसन्ना कैसे बनाएंगे इसको? अस्सालिहानी, अस्सालिहानी। तो ये बन गया हमारे सामने मुसन्ना। अब ये मुसन्ना बना है अभी तक, अब इसको मारफा बनाना है। मारफा के लिए अलिफ लाम लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये है हुरूफ कमरी शमसी, तो यहाँ पे इस तरह से अलिफ लाम लगेगा एक तशदीद के साथ। तो अब ये रफा के अंदर है, दोनों रफा के अंदर है। अब ये भी रफा के अंदर है ना, नसब में नहीं है ना। तो अब क्या बना इसका तर्जुमा? अल वलदानी सालिहानी, अल वलदानी सालिहानी। तो ये इसका तर्जुमा हुआ दो नेक लड़के। अब लगे हाथ हम इसको नसब और जर के लिए भी बना के देख लेते हैं। कुछ फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि हम क्या करेंगे अब, अल वलदैनी सालिहैनी। अब आपको रफा और नसब और जर का कुछ समझ में आया कि आखिर ये गेम चेंज कर देते हैं पूरा। ठीक है, अल वलदैनी सालिहैनी, यानी देखो अरबी जबान के अंदर एक गिना है, मैं आपको बता रहा हूँ। गिना बोलते हैं एक हारमोनी, म्यूजिकल राइमिंग बोलते हैं, जिस तरह वर्ड एक दूसरे से मैच करते हैं। देखो, अल वलदानी सालिहानी, अल वलदैनी सालिहैनी, यानी राइमिंग कर रहे हैं ना आपस में, वर्ड अपने आप ही करने लगे। तो ये खूबसूरती है, हाँ ये खूबसूरती है अरबी ग्रामर की। दो नेक लड़के, चलो अगला एग्जांपल ले लेते हैं। दो नेक लड़कियां, अब आप इसको बनाएंगे और मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। दो नेक, या फिर मैं बना के दूं? चलिए ये आप बनाएं, अगला मैं बनाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। जस्ट 2 मिनट आप खुद अपना दिमाग लगाएं, क्या पता कोई आप में से ऐसा हो जो सिर्फ सुन नहीं रहा हो। ठीक है, तो 2 मिनट होल्ड पे हूं मैं। दो नेक लड़कियां, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इस्म है, इसकी जो इस्म की जो चीज़ें हैं, जो इसके अंदर जो, यानी ये वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है, तो ये सारी इसकी जो क्वालिटीज़ है वो यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले, क्या ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस। क्या ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? मुसन्ना है। क्या ये मारफा है, नकीरा है? मारफा है। क्या ये
रफा में है, चलिए रफा नसब जर तो दोनों बना के देखेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं ये रफा है। ओके, तो यहाँ बात करेंगे, फिर सिफत को भी हम ऐसा बना देंगे। तो लड़की बिंतुन, बिंतुन लड़की को बोलते हैं बिंतुन, सिंपल वर्ड है। अब इसको सबसे पहले, ये मुजक्कर है, मुजक्कर है, हाँ ये मुजक्कर है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये हकीकी मुअन्नस है, क्या ये हकीकी मुअन्नस है या गैर हकीकी मुअन्नस है? हकीकी मुअन्नस है, क्योंकि लड़की है। नहीं, अलामत नहीं है, हकीकी मुअन्नस है। ये लड़की है ना, लड़की किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो मुअन्नस ही रहेगी। तो बिंतुन लड़की। अब इसको मुसन्ना बनाना है, ये वाहिद नहीं है, ये वाहिद है, मुसन्ना बनाना हमें। तो कैसे बनाएंगे? बिंतानी, ये बिंतानी मुसन्ना बनाया हमने, बिंतानी। अब क्या ये मारफा है? नहीं है, मारफा बना दो, अलिफ लाम लगा दो। अल बिंतानी, क्या ये रफा में है? हाँ ये रफा में है, आनी की साउंड आ रही है, इसका मतलब रफा में। आगे बढ़े, नेक को बोलते हैं सालेहुन, सालेहुन। क्या सालेहुन मुजक्कर है? जी मुजक्कर है। हमें क्या बनाना है? मुअन्नस बनाना है। कैसे बनाएंगे? पहले इसको मुअन्नस बना लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। पहले इसको मुअन्नस बना लो, सालेहतुन, सालेहतुन यानी मुअन्नस हो गया। अब इसको मुअन्नस मुसन्ना बनाना है, इसको मुसन्ना बनाना है ना। ये सालेहतुन का मतलब होता है एक वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, इसको मुसन्ना बनाना है। तो इसको मुसन्ना बनाने का क्या कायदा है कि इसके आगे तानी, अलिफ और नून जेर नी, सालेहतानी। फिर इसको मारफा बनाना है, तो अलिफ लाम लगाओ इसके आगे, अलिफ लाम लगाया। अब ये क्या हालत रफा में है? हाँ ये हालत रफा में है। क्या बना? अल बिंतानिस सालिहतानी, दो नेक लड़कियां। अब इसको नसब और जर बना ले, साथ लगे हाथ। चलो आप बताओ क्या बनेगा इसका नसब और जर? अल बिंतैनी सालिहतैनी। जिनको नहीं समझ में आया वो देखते रहें क्या हुआ था यहाँ पे। अल बिन तई, अरे अल बिंतैनी सालिहतैनी, अल बिंतैनी सालिहतैनी। गलत तो नहीं लिखा है ना कुछ? अल बिंतैनी सालिहतैनी। हाँ, तो ये इसकी नसब और जर हो गई है। क्या है? अजीब सा लग रहा है आपको? गुड। नहीं, आपको क्या अजीब लग रहा है उमर भाई? अच्छा अच्छा, ये देखो हमेशा इधर से धीरे धीरे चलते रहा करें, जो वर्ड जैसे आ रहा है उससे मिलाते रहा करें, समझ में तो आ जाएगा। आप याद नहीं है क्या आपको मुसन्ना की हालतें? हाँ, तो अल बिनतैनी ये है मुसन्ना, हालत नसब और जर में। बिनतैनी बिनतैनी, सालिहतैनी सालिहतैनी, तो दोनों को मिला दिया, ये बन गया। अगला हमारे पास
یہ کون سی؟ میں سمجھا نہیں، کس کے اوپر بتا رہے ہیں آپ؟ دیکھو عرب کے نزدیک تو آپ یہاں پہ سب کچھ ہٹا دو، بھلے زیر جبر پیش سب کچھ ہٹا دو، وہ پڑھ لیں گے۔ عرب کے لیے آپ یہ سب ہٹا دو، وہ پڑھ لیں گے اپنے آپ، جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں۔ ارے یہ ہے حروف قمری شمسی، یاد ہے آپ کو؟ قمری شمسی حروف، یہاں پہ جب الف لام لگتا ہے تو یہ الف اور لام دونوں سائلنٹ ہو جاتے ہیں، اور سیدھا کا سیدھا الف لگتا ہے تو لام بھی سائلنٹ ہو جاتا ہے، اور سیدھا یہ تشدید یہاں پہ آ کے لگ جاتی ہے، الصالحۃ، الصالحۃ، لام سائلنٹ ہی ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ تشدید اس لیے لگتی ہے قمری شمسی حروف ہونے کے کارن، سمجھ گئے؟ اور عرب کو تو میں کہہ رہا ہوں کسی بھی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نیک، ارے میری سسٹر، میں صرف صالحون کی بات کر رہا تھا، جیسے الف لام لگانے پہ یہ پڑھا ایسے بھی جائے گا، ایسے ہی پڑھا جائے گا، نون ہے نا سیدھا یہاں سے جڑے گا۔ دیکھو یہاں پہ الف لام پہ کچھ نہیں لگا، نہیں میں نے غلط نہیں پڑھا، میں ایگزامپل الگ دے رہا تھا، میں دے رہا تھا کہ یہ بات کر رہے تھے صالحون کی، کہ الف لام لگے گا تو الصالحتون بن جائے گا، یہ بات کر رہا تھا میں۔ نیک، اگلا ایگزامپل ہے ہمارے سامنے، نیک لڑکے، تو لڑکے کیا ہے؟ مذکر مؤنث؟ مذکر، واحد ہے، مثنی ہے، جمع ہے؟ جمع، مثنی کیسے ہے بتاؤ؟ جمع، کیا یہ معرفہ ہے نکیرہ ہے؟ معرفہ، رفع میں یا جر میں؟ نصب جر میں؟ رفع میں، چلو پہلے رفع کرتے ہیں پھر نصب جر کریں گے۔ لڑکے کو بولتے ہیں بنتن، ایک سنگل لڑکے کو بولتے ہیں بنتن، سوری ولدن، اور اس کا جمع کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ، کس نے بتایا ہے؟ اکرم بھائی اور سسٹر نے، ولدونا، صحیح ہے، یہ غلط ہے، اولادن، ویری گڈ، بہت بڑھیا عثمان کا یاد کرنے کے لیے، بہت ہی اچھی بات ہے، آپ نے جمع مکسر پڑھا، اس کی جمع ہوتی ہے اولادن، کیا ہوتی ہے؟ اولادن، یاد آیا کچھ؟ جمع مکسر ہے یہ، جمع مکسر، اولادن کو، نیک کو، ہاں اب مجھے بتاؤ، نیک کو بولتے ہیں صالحون، اب بات کریں گے، کیا یہ مذکر ہے؟ ہاں یہ مذکر ہے۔ کیا یہ جمع میں ہے؟ ہاں یہ جمع میں ہے۔ کیا یہ معرفہ ہے؟ معرفہ تو نہیں ہے، تو معرفہ لگاؤ، یہ لگایا الاولادن، دن کا ہٹ گیا۔ کیا یہ رفع میں ہے؟ ہاں یہ رفع میں ہے، گڈ، ادھر آ جاؤ، صالحون کیا مذکر ہے؟ ہاں مذکر ہے۔ کیا جمع میں ہے؟ جمع میں تو نہیں ہے، جمع میں بناتے ہیں، کیسے بنائیں گے؟ صالحون، اونا کی ساؤنڈ آئے گی رفع کے اندر، اونا، معرفہ بنانا اس کو، الف لام لگاؤ، الف لام لگے گا تو یہ قمری حروف ہے تو اس طرح ہوگا۔ کیا یہ رفع میں ہے؟ ہاں یہ رفع میں ہے، تو کیا بنا؟ الاولاد، الاولاد الصالحون، نیک لڑکے، یہ ہے رفع کے اندر۔ اب نصب اور جر میں بنا لے، ہاں
नेक की जमा सालिहूना, अल औलाद दा सालिहीना, अल औलाद सालिहीना। इसको ये नसब है, अब इसकी जर बना ले। चलिए जर भी बना लेते हैं। अल औलादी अब आपको समझ में आया या नहीं आया? अभी तक ये नहीं आया अभी ये वाला, या पूरा ही नहीं आया? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले तो हमने लिखा वलद। वलद की जमा होती है औलादुन, जमा मुकस्सर है, साफ सा कायदा है, सीधा। याद है आपको, कल मैंने जमा मुकस्सर, परसों 2-3 दिन पहले जमा मुकस्सर का चार्ट भेजा था, और मैंने आपको कहा था कि वो जो अल्फाज है वो आपको याद ही करने होंगे, इसम जितने भी हैं उनका कोई कायदा नहीं है। क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, क्या सारे लफ्ज ही जमा मुकस्सर के लिए होते हैं, या सारे लफ्ज ही जमा सालिम के लिए होते हैं? रूल मैं थोड़ी बनाने वाला हूँ अरबी ग्रामर के, रूल तो अरब लोग जो बनाने वाले हैं उन्होंने बनाया ना। तो ये क्यों नहीं हुई भाई? मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना। अब इनको हिंदी में लिखता हूं मैं, लिखना, पढ़ना और बोलना। अब मैं आपको पूछूं यहाँ पे ली क्यों आया, ई की मात्रा क्यों लगी, और यहाँ पे ओ की क्यों लगी? तो ये रूल आप बताएं कि क्या होगा इसका रूल। और यहाँ पे ए की, ये सिर्फ बगैर किसी मात्रा की क्यों आया? एक क्वेश्चन आपसे सभी से। जो अहले जबान है वो इनको ऐसे ही बोलते हैं, तो वो जैसे बोलते हैं हमें भी वैसे ही बोलना पड़ेगा, हम रूल चेंज नहीं कर सकते जी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी लैंग्वेज को पहले बोला जाता है, फिर उसके कवायद मुरत्तब होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को पहले बोला जाता है, यानी बोलने वाले लोग पहले कोई रूल बना के ग्रामर के, उसके बाद में ग्रामर स्टार्ट नहीं होते। हम्म 1699। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर मतलब बोलने वाले लोग पहले होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहले रूल बन गए, बोले अब ये रूल है इस हिसाब से लैंग्वेज शुरू करो भाई, तो इस तरह से नहीं होगा। सबसे टफ लैंग्वेजेस मानी जाती है, या जो कम आती है लोगों को, ग्रीक और लैटिन वगैरह, ये सुना होगा कभी आपने। तो ये ग्रीक और लैटिन, जब भी कोई एग्जाम्पल देता है कि भाई मुझे ये तो ग्रीक और लैटिन जैसा लग रहा है, इसका मतलब कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ ना मैं, कि जो लैंग्वेज होती है वो बोली जा रही है। जैसे मान लो आप पैदा हुए, आपको मारवाड़ी आ रही है या मराठी आ रही है, या हैदराबाद के रहने वाले अलग तरह की उर्दू बोलते हैं, और बाकी इंडिया के लखनऊ के लोग अलग तरह की उर्दू बोलते हैं। तो ये कहाँ से सीखा हमने? पहले ग्रामेटिकल बताया था हमें बिठा के सबने? नहीं, पहले हमने लैंग्वेज बोलना चालू किया, फिर हमने देखा कि हमें किसी गैर जबानी को वो जबान सिखानी है हमारी वाली, तो फिर हमने रूल ढूंढे। तो यहाँ पे बात हो रही है, ये मुकस्सर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी मुकस्सर आएगा। मुकस्सर का कोई कायदा नहीं होता यहाँ पे, रूल के अंदर मुकस्सर का कोई लफ्ज नहीं है। यहाँ पे है जमा है तो ये भी जमा आएगा, साफ सुथरी बात है। और यहाँ पे मारफा है तो ये भी मारफा आएगा, यहाँ पे ये रफा में है तो ये भी रफा में आएगा, ये नसब में है तो ये भी नसब में आएगा, ये जर में है तो ये भी जर में आएगा। यहाँ पे रूल ये है। अब आपको कुछ समझ में आया? ये बात मैं दोबारा बता देता हूँ।
ہم نے یہاں پہ ترجمہ کرنا ہے نیک لڑکے. تو نیک لڑکے کی عربی پہلے ہم لکھ رہے ہیں کہ بھائی جو اسم ہوتا ہے, صفت تو بعد میں آتی ہے, صفت کو تو ایک بار چھوڑ دو, پہلے اسم ہوتا ہے. اسم کو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر وہ مذکر ہے تو ہمیں صفت بھی مذکر لانی ہے, اگر وہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث لانی ہے. بات یہ ہے یہاں پہ ہم اس کا جینڈر تبدیل نہیں کریں گے, جینڈر یہاں تبدیل ہوگا صفت کا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صفت کا ہم جینڈر گولتا لگا کے تبدیل کر سکتے ہیں, ایک بار بتایا تھا آپ کو. اب بات ہو رہی ہے کیا یہ جمع ہے یا واحد ہے یا مثنیٰ ہے. یہ واحد جمع مثنیٰ ہے تو صفت بھی واحد اور جمع اور مثنیٰ ہی آئے گی. یہ صفت جو ہے نا یہ واحد جمع مثنیٰ ہی آئے گی. تو معرفہ, اب بات ہو رہی ہے معرفہ کی, تو یہاں پہ معرفہ الف لام لگانے سے معرفہ بنا دیا ہم نے اس کو. اور میں نے کہا تھا کہ جب تک معرفہ نہیں بنانا جب تک یہاں پہ کوئی ایک یا کچھ کا ترجمہ آپ سے نہیں کروائے. کچھ نیک لڑکے اگر یہاں پہ ہوتا تو الف لام نہیں لگتا. ابھی اگلے پیج پہ میں نکیرہ کے ترجمے کرواؤں گا آپ سے, ڈونٹ وری. میں ایک ایک ایگزامپل لے رہا ہوں, سنگل ایگزامپل لے رہا ہوں. تو یہاں پہ بات ہوئی اولادو معرفہ. اب بات ہو رہی ہے رفع کی. تو رفع کے اندر اولادن تھا, الف لام لگا, اولادو ہو گیا, اولادا اولادی. یہ تین حالتیں اپنی جگہ پہ ہیں. اب ہم بات کریں گے صفت کی. صفت کو ہم یہاں پہ مذکر لائے, پھر اس کو جمع بنایا. تو جمع کے چارٹ میں آپ جاؤ گے تو دو ہی چارٹ ہوتے ہیں مذکر کے, اونا اور اینا اور اینا, دو ہی ساؤنڈ ہوتی ہے. رفع میں اونا, نصب اور جر میں اینا اور اینا. صالحونا, صالحینا, صالحینا. تو یہ بات یہاں تک ہم نے پڑھی. اب سینٹنس کنسٹرکشن ہم اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں تو دونوں کو سیم لا کے کھڑا کر دو, یہ سینٹنس بن گیا. تو یہی بات تھی. اب اگر آپ کو اس میں کوئی پرٹیکولر بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ مجھے بتائیں. ہلو, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, پوچھ لیا کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اوکے, ابھی ہاں نہیں, ایک ہی کیوں ہے, کیا ایک ہے؟ ویری گڈ کویشچن. ابھی میں آپ سے یہاں پہ حالت جر کا کوئی الفاظ لگا دوں تو یہ حالت جر میں جائے گا نہیں جائے گا؟ تو پھر یہاں پہ اگر جر کا الفاظ لگاؤں تو یہ حالت جر میں جائے گا, تو حالت یہ ہو جائے گی. آگے بڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا, دھیرے دھیرے لے جا رہا ہوں میں آپ کو. ماشاءاللہ آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ رہا ہے جہاں تک میں آپ کو 2-3 دن بعد میں لے جاؤں گا, لیکن بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, گڈ. اگلا نیک لڑکیاں, اگلا اگزامپل ہے نیک لڑکیاں. تو نیک لڑکیاں اگزامپل آپ کے سامنے ہے, تو جلدی سے کوسٹک بریکٹ بنا لیتے ہیں. سب سے پہلے بتائیں, لکڑیاں لکھ دیا میں نے, کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. اوکے, کوئی بات نہیں, گڈ. نیک لڑکیاں, تو یہاں پہ بریکٹ ہے نیک لڑکیوں کا. تو نیک لڑکیوں, پہلے لڑکیاں جو لفظ ہے اس کو ہم دیکھیں گے مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. جمع ہے؟ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ آگے آخری رفع, رفع میں کریں گے سب سے پہلے. اب جو لڑکیوں کا جو بنتن کو جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بنات. بنات, آپ نے مدرسوں کے نام سنے ہوں گے نا, لڑکیوں والے مدرسوں کو بنات, لل بنات, بنات کے لیے. تو یہ بنات کا معنی ہوتا ہے لڑکیاں. تو بناتن, بناتن, یہ بناتن ہے. یہ مؤنث ہے, جمع ہے, اور معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگا دیتے ہیں. الف لام لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ تنوین ہٹ جاتی ہے, تنوین ہٹ جاتی ہے. رفع میں ہے؟ ہاں رفع میں ہے. چلیے پھر سیم اسی کی صفت بنا لیتے ہیں. تو صالحن, صالحن ہے. اب آپ میں سے کون بنائے گا اس کی
سب سے پہلے اس کو مؤنث بنانا ہے. مؤنث بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ گولتا ایڈ کر دیں گے. یہ ہم نے گولتا ایڈ کر دی یہاں پہ, اور یہاں سے ہٹا دیا یہ تنوین, اور یہاں پہ جبر لگا دیا. عام قاعدہ ہے, سب کو پتا ہے, یہ مؤنث بن گیا. اب اس کی بنائیں گے ہم جمع. جمع کیسے بنتی ہے اس کی؟ مؤنث کی جمع الگ ہوتی ہے سالم, یاد ہے نا؟ آتن کی ساؤنڈ آتی ہے, آتن. کیا ساؤنڈ آتی ہے؟ آتن. گولتا ہٹے گی, الف لگے گا اور تا لگے گا. صالحاتن, نیک جمع ہو گیا یہ صالحاتن, رفع کے اندر. معرفہ ہے, معرفہ نہیں ہے, معرفہ بنا دیتے, الف لام لگایا, سو لگایا اور معرفہ بنا دیا. معرفہ لگنے سے یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ ہٹ جائے گی. دیکھو رول ہوتے ہیں, یاد رکھنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے؟ کیا بنا یہ؟ البنات الصالحات, صالحات, البنات الصالحات, یہ بنا رفع کے اندر. نصب اور جر بنا لے, چلیے بنا لیتے ہیں. کیا کرنا ہوگا؟ بناتو کے اندر صرف اور صرف جبر لگانا ہے. کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا پوچھ لیں. ایک بار سب سے کنفرمیشن لینا چاہوں گا, سبھی سے. اب یہاں پہ یہ بننا چاہیے تھا صالحاتن, آتن آتن. پھر میں نے یہاں پہ الف لام لگایا تو تنوین ہٹ گئی. الف لام لگانے سے یہ تنوین ہٹ گئی. تنوین ہٹی تو کیا بچا؟ البنات صالحاتی, البنات صالحاتی, نصب. جی سسٹر, اچھا, بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی. یا تو آپ کو آواز آئی نہیں ہوگی, چلیے 1 منٹ دوبارہ بتا دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں مجھے کہ صالحون کی جمع سالم کیا ہوتی ہے؟ جمع سالم مؤنث کے لیے نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جمع سالم کیا ہوتی ہے مؤنث کی. جیسے ہم جمع سالم بناتے مؤنث کی صالحون کی, تو کیا بنتی ہے؟ صالحتن, 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 صالحتانی, صالحتینی, صالحتینی, صالحاتن, صالحاتن, صالحاتن. یاد ہے؟ تو یہاں پہ پھر کیا لگاؤں میں؟ آپ نے کہا تھا یہاں پہ جبر لگاؤ, زبر تو نہیں لگے گا یہاں پہ. یہاں پہ تو 2 زیر لگے گی نا. یہ یاد آیا آپ کو؟ اچھا ماشاءاللہ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, نصب اور جر جو ہے نا وہ پیش جبر زیر نہیں ہوتے, وہ آپ کو پہچاننے پڑتے ہیں کہ کون سی حالت نصب ہے کون سی جر ہے. اب یہاں پہ الف لام جب لگے گا سسٹر تو ہوگا کیا کہ یہاں پہ یہ تنوین ہٹ جائے گی, اور جب یہاں سے یہ تنوین جب ہٹے گی تو یہ بچے گا کیا پیچھے؟ البنات صالحاتی. زر بنا دیتا ہوں, البناتی, البناتی الصالحاتی. یہ اور یہ سیم بنے گا, سوائے فرق یہاں پہ ہوگا, یہ دیکھو, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے یہاں تک سارے اگزامپل کر لیے سوائے نکیرہ کے. چلو نکیرہ کرتے ہیں. نکیرہ کا اگزامپل ہے آپ کے سامنے. ابھی میں قرآن کے اگزامپل لوں گا, ڈونٹ وری. سب سے پہلے ہمارے سامنے کچھ نیک لڑکے. تو سب سے پہلے میں جاؤں گا یہاں پہ, یہاں بات چل رہی ہے مذکر کی تو مذکر ہے, یہاں بات چل رہی ہے جمع کی تو یہ جمع ہے, یہاں بات چل رہی ہے نکیرہ کی تو یہ نکیرہ ہے.
اور यहाँ बात चल रही है रफा की, तो ये रफा है। लड़के को बोलते हैं औलादुन, औलादुन, और सालेह को बोलते हैं सालेह, साले, औलादुन सालेहुन, इसका तर्जुमा यही होता है बस। अलिफ लाम नहीं लगा, इसके भी नहीं लगा, इसके भी नहीं लगा। मुजक्कर है, मुजक्कर है, दोनों मुजक्कर है। ऊना, ऊना की साउंड आ रही है ना। जमा है, हाँ ये भी जमा है, ये भी जमा है। मार नकीरा है, हाँ ये भी नकीरा है, दोनों के अलिफ लाम नहीं आ रहा। इसका तर्जुमा ये होगा कुछ नेक लड़के। कोई या कुछ नेक लड़कियां, कुछ नेक लड़कियां, कुछ नेक लड़कियां का तर्जुमा होगा सबसे पहले मुअन्नस है, जमा है, जमा है, नकीरा है और रफा है। तो यहाँ बात करूंगा लड़कियों की। लड़कियों अगर मैं मुअन्नस लिखता हूं तो बनातुन होता है, तो डायरेक्ट बनातुन ही लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने बनातुन यहाँ पे डायरेक्ट लिख ही दिया, बनातुन। अब यहाँ पे नेक को बोलते हैं लड़कियों के लिए साल, साली हातुन। अरे जमा जमा जमा, नेक की जमा क्या होती है? मुअन्नस जमा, सालिहातुन। ये इसका तर्जुमा हो गया डायरेक्ट, बगैर अलिफ लाम के। समझ में आया? बनातुन सालिहातुन, हाँ बिल्कुल यही आएगा, बनातुन सालिहातुन। अब हम कुरान के एग्जाम्पल लें। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताएं, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको? चलिए सूरह फातिहा से बताएं, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है मुरक्कब तौसीफी। गुड, सीधा रास्ता। कोई रास्ता है जो सीधा है, ये सिफत है। और ये क्या है? ये क्या है मेरे भाई? इसमें ये, चलिए कोई बात नहीं। रास्ता जो इसमें, इसको बोलते हैं अरबी के अंदर सिरातुन। क्या बोलते हैं इसको? पहले ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर। क्यों है मुअन्नस, क्यों नहीं है? पहली बात, हकीकी मुअन्नस नहीं है, गैर हकीकी में गोलता पीछे नहीं लगी, जबर अलिफ हमजा नहीं लगा, खड़ी जबर या नहीं लगी, हवाओं के नाम में से नहीं है, शराब के नाम में से नहीं है, आग के नाम में से नहीं है, जिस्म के जोड़े के नाम में से नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड में भी नहीं लिखा हुआ, तो मुज़क्कर है। मुझे ये बताएं, क्या ये वाहिद है? जी हाँ, ये वाहिद है। क्या ये मारफा है? जी हाँ, ये मारफा है। जी हाँ, ये मारफा है। मैंने आपको बता दिया ना, कोई एक सीधा रास्ता लिखा होता तो यहाँ पे ये नकीरा होता। हालत रफा बनाएंगे, नसब बनाएंगे और जर बनाएंगे। सिरातुन, तो इसको सबसे पहले वाहिद है, मुज़क्कर है, मारफा बना देते हैं। मारफा बनाने के लिए क्या करेंगे? अलिफ लाम लगाया, अलिफ लाम लगाया तो ये अस्सिरातु, अलिफ लाम लगाया तो ये भी हट गया, अस्सिरातु। रफा में है, रफा में है, ठीक है। सीधे को अब जो इसकी सिफत होती है उसको बोलते हैं मुस्तकीम। मुस्तकीमुन, मुस्तकीमुन। तो मुस्तकीमुन को हम देखेंगे, गौर करेंगे इसके ऊपर। क्या ये मुज़क्कर है? मुज़क्कर है जी, सिफत के पीछे गोलता नहीं लगा हुआ, मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है। क्या ये वाहिद है? वाहिद है। क्या ये मारफा है? नहीं। क्या करूं? अलिफ लाम लगा दिया। क्या ये रफा में है? हाँ ये रफा में है। क्या ये रफा में है? हाँ ये रफा में। बन गया?
अरे बन गया, ये बन चुका है। अब बनने इसको, इसका ये हटा दो, अस्सिरातुल मुस्तकीम। अब आप कुरान के अंदर देखते हो सिरा, ये रफा के अंदर है, आप इसको देखते हो नसब के अंदर। आप नसब के अंदर देखते हो, तो नसब बना दूं इसका, सिरातल मुस्तकी मा। अब ये भी नसब में क्यों गया? क्योंकि ये भी नसब में गया। अब थोड़ी थोड़ी अरबी इंटरेस्टिंग लग रही है। मैंने कहा था ना 2-4 दिन रुको आप, ये सारे जो रफा नसब जर वाहिद मारफा नकीरा सब काम आएंगे, देखना एक ही दिन में एक साथ में काम आएंगे। तो ये है इहदिनस अस सिरातल मुस्तकीम। अब इसके अंदर ये भी अलिफ लाम है, पीछे से कोई वर्ड जुड़ा तो ये भी साइलेंट हो जाएगा, अलिफ भी। क्या बनेगा? इहदिनस सिरातल, हमें सीधे रास्ते पे चला, या हमें सीधा रास्ता दिखा। अब समझ में आया? आगे एक एग्जाम्पल लिखते हैं कुरानी के ताल्लुक से, हिकमत वाला कुरान। देखो अलग अलग तर्जुमे होते हैं, मैं अपने बुजुर्गों के तर्जुमों को गलत नहीं कहूँगा किसी को भी, ना मेरी इतनी वो है, ना मैं कोई देखिए जबान है उसके अंदर कुछ चीजें होती है। जैसे मैं आपको बताऊं वलद्दालीन है सूरह फातिहा के अंदर आखिरी लफ्ज, वो लोग जो गुमराह हुए है ना, वो जो गुमराह हो गए कौन? ईसाई। और सूरह दुहा याद है आपको? हाँ, किसको याद है? पढ़िए एक बार। ववजदका दालन फहदा। अब ववजद का मतलब होता है वजदका, हमने तुम्हें पाया, दालन फहदा। अब दालन का मतलब गुमराह। अगर हम तर्जुमा ऐसे करने लगे तो गुमराह, अल्लाह के रसूल गुमराह, फहदा फिर हिदायत दी, तो इसका तर्जुमा यहाँ पे ये नहीं होगा। लफ्ज सेम हो सकता है, लेकिन आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने तुम्हें राह हिदायत पे नहीं पाया, या हिदायत की कश्मकश में पाया। तो अरबी के अंदर एक ही अल्फाज 2-3 मानों में यूज हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसीलिए तो मैं आपको पहली क्लास में कहा था कि हम अगर अरबी ग्रामर जान भी लें तो भी हमें ये नहीं कहना है कि हमने, हमारे बुजुर्गों ने तर्जुमा गलत किया। क्यों? क्योंकि आप अभी हजारों चीजें नहीं जानते। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फाज आया गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन। या अल्लाह हमें उनके रास्ते पर मत चला जिन पे तेरा गजब हुआ, या अरे भाई गजब हुआ, या जो गुमराह हो गए। तो गुमराह हो गए, और यही अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरह दुहा में यूज हुआ, ववजदका दालन फहदा, कि हमने आपको हिदायत की कश्मकश में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढ रहे थे ज़िंदगी का मकसद, आप गारे हिरा में जाते थे, अकेले बैठते थे, तो वो दौर था। फिर अल्लाह ने कहा कि ववजदका दालन फहदा, हमने तुम्हें हिदायत की कश्मकश में पाया तो तुम्हें हिदायत दी। ठीक है, तो ये हम जो तर्जुमे जो करते हैं ना, वो हमारे बुजुर्गों के ऊपर रिलाई रहेंगे हम कि उन्होंने क्या तर्जुमा किया है। तो इसीलिए मैंने दोनों बात बता दी, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, हदस कर, या हमें उस पर हमें सीधा रास्ता दिखा, या हमारे लिए उसको गाइड बना। तो इसके मुख्तलिफ तर्जुमे हैं इंशाल्लाह। तो हम अभी तर्जुमे की बात नहीं करेंगे, जब टाइम आएगा तब करेंगे। अगला आपके सामने एक एग्जाम्पल है हिकमत वाला कुरान। हिकमत वाला कुरान,
اب بتاؤ اسم کون سا ہے, موصوف کون ہے اس میں, جس کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ قرآن کی صفت بیان ہو رہی ہے, اور صفت کیا ہے اس کی؟ یہ اس کی صفت ہے اور یہ موصوف ہے, موصوف کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو قرآن کیا ہے؟ مذکر. قرآن کیا ہے؟ مذکر اور واحد, معرفہ. قرآن معرفہ کیوں ہے؟ نام ہے بھائی, کسی چیز کا نام ہے, کسی چیز کا. اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے اس کا نام ہے قرآن. اور رفع. تو قرآن کو لکھ دیتے ہیں القرآن. پہلے چلو میں دھیرے دھیرے اسٹارٹ کرتا ہوں, جو ہماری ابھی تک ترکیب چل رہی تھی اسی حساب سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. قرآن نو القرآن, معرفہ بنا دیا القرآن. واحد ہے, مذکر ہے, معرفہ ہے, رفع ہے, القرآن. حکمت کو بولتے ہیں حکیم. کیا بولتے ہیں؟ حکیم. سب سے پہلے لگائیں اس کے الف لام. کیا یہ مذکر ہے؟ ہاں یہ مذکر ہے. کیا یہ واحد ہے؟ ہاں یہ واحد ہے. کیا یہ معرفہ ہے؟ معرفہ بنا دیا اس کو الف لام لگا کے. الحکیم, الحکیم. کیا یہ رفع میں؟ ہاں یہ رفع میں. القرآن الحکیم, القرآن الحکیم. اب یہ حالت جر میں جائے گا تو یہ کیا بنے گا؟ جیسے قرآن میں آئے گا تب بھی یہ جیسے جر میں آپ دیکھو گے اس کو, القرآن النل حکیم. القرآن الحکیم. اب یہ آخری لفظ کو ہم نہیں پڑھ رہے, اگر جوڑ کے آگے پڑھیں گے تو حکیم ہی. تو یہ حالت جر ہے اس کی. اور ایگزامپل بتاؤں یا آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم کریں؟ جی یہ قرآن ہے, القرآن. 3 حالتیں بولو اس کی. القرآن, القرآنی. ارے حالت رفع نصب زر کی بات کر رہا ہوں, تم واحد مثنیٰ میں کیوں جا رہے ہو؟ ہاں القرآن, القرآن, القرآنی. الحکیم, الحکیمہ, الحکیمی. جوڑ دو, سمجھ گئے؟ حالت جر میں القرآن الحکیمی. نصب یہ قرآن میں آیا اس لیے یہ لکھ دیا یہاں پہ, نصب بھی سیم ہی ہوگا. القرآن کیا کہہ رہے ہیں سسٹر؟ حکمت قرآن لکھ دو یہاں پہ, والا ہٹا دو. کوئی ترجمہ ہوگا اس کا؟ یہ اصل میں اس کی صفت ہی بیان کر رہا ہے, لیکن یہ طریقہ ہے والا, حکمت والا قرآن. کوئی لفظی مطلب جڑتا نہیں ہے نا کبھی, تو ہم اردو کے اندر اس کو جوڑنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. یہ تو بس اس کی صفت بیان کرنے کے لیے حکمت والا قرآن آنے گی. ایک عادل حکمران. اب حکمران کو عربی میں بولتے ہیں امام. امام. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, کیا یہ حکمران ہے یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. کیا یہ واحد ہے؟ حکمران سنگل ہے, ایک عادل حکمران سنگل واحد ہے. کیا یہ کیا تیسری معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ پہلا تو سینٹنس لے کے آئے ہو نکیرہ, اور اس کو بھی بھول رہے ہو آپ. حالت رفع
ٹھیک ہے. تو امامن ہوتا ہے, واحد ہے, مذکر ہے, نکیرہ ہے, کوئی ضرورت نہیں الف لام لگانے کی, رفع ہے. امامن ایک عادل حکمران. عادل کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والا. عدل سمجھتے ہیں آپ؟ انصاف کرنے والا, جسٹس. تو عربی میں اس کو عادل ہی بولتے ہیں, عادلن. تو یہ لو بھائی, اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے, امامن عادلن. حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں نا کہ ایسا یوم, وہ ایک ایسا دن ہوگا, لا ذلو, کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. تو وہاں پہ اللہ کے رسول نے کیٹیگری بتائی, تو سب سے پہلا ورڈ بتایا تھا امام عادل. اور جیسے جیسے آپ عربی گرامر میں آگے بڑھو گے, میں آپ کو وہ 6 کیٹیگری پوری بتاؤں گا انشاءاللہ. ہم خود گرامیٹکلی بنا کے سیکھیں گے. تو مزہ آیا یہاں تک؟ ایک قرآن کی پہلی آیت یا قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا بول رہے ہیں وسیم بھائی؟ اچھا ماشاءاللہ. تو ابھی قرآن کے 2-4 ایگزامپل کر لیتے ہیں, پھر اپنی کلاس کو ختم کریں گے. ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں. دھتکارا ہوا شیطان یا مردود شیطان. مردود کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا, بھگایا ہوا, بھاگ جائے یہاں سے. مردود شیطان. آپ بنائیں گے سینٹینس میرے لیے. سب سے پہلے اگر کسی کو ہم نے بھگایا ہے, بولے بھاگ جائے یہاں سے, تو وہ ذلیل تو ویسے ہی ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے نا مین, وہ ہوتا ہے دھتکارا ہوا. تو مردود بھی بول دیتے ہیں اس کو, رد کیا ہوا, رد. اور تو یہ مطلب عربی نا ایک لفظ کے اندر گاگر میں ساگر بھرنا سنا ہے کبھی آپ نے؟ ہندی کی کہاوت ہے ایک. تو یہ گاگر میں ساگر بھر دیتے ہیں عربی کے الفاظ جو ہے نا, وہ ایک ایک الفاظ کے اندر اتنی بڑی باتیں ہیں نا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اگلے پیج پہ کرتا ہوں, مردود شیطان ہے نا. تو مجھے بتاؤ شیطان کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ شیاطین تو میرے بھائی جمع ہے اس کی. شیطان کو شیطان ہی بولتے ہیں, شیطوان بولتے ہیں کچھ لوگ. شیطوان صحیح نہیں ہے, شیطان. آپ نے دیکھا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کچھ لوگ پڑھتے ہیں. شیطوان نہیں ہے, شیطان. تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ, شیطانن. پلیز میوٹ کریں. شیطانن. دیکھو سسٹر کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے, بچوں کو بھی رکھنا, گھر کے کام بھی کرنا, اسکول بھی بھیجنا, شور کا بھی کام وغیرہ کرنا اگر آفس وغیرہ جاتے ہیں, اور اس کے بعد میں بھی کلاس لینا. واقعی میں قابل تعریف ہے ماشاءاللہ. تو شیطان, اور ماشاءاللہ مجھے یہاں لگتا ہے مردوں کے برابر عورتوں کی تعداد ہے. جی بہت ہی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. تو شیطانن, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ اب بتاؤ تو آگے کیا بناؤں اس کا میں. اچھا رکو ایک منٹ. مردود کو بولتے ہیں رجیمن. رجیمن. سب سے پہلے کیا لکھوں یہاں پہ؟ شیطان صفت کون سی ہے دونوں میں سے؟ صفت مردود. اور یہ شیطان کون ہے؟ موصوف ہے. یہ موصوف ہے, یہ صفت ہے, یہ موصوف ہے. تو یہ ہے مذکر. واحد ہے, مثنی ہے, جمع ہے؟ واحد ہے. معرفہ ہے, نکیرہ ہے؟ معرفہ. رفع ہے, رفع ہے. تو بتائیں کیا کروں پھر؟ سب سے پہلے یہ مذکر ہے, واحد ہے, معرفہ نہیں ہے. معرفہ بنا دوں اس کو؟
अलिफ लाम ऐड किया तो यहाँ पे कुछ और ही हो गया, तन अशैतानु, अशैतानु बन गया। ये क्या बना? अशैतानु। अशैतानु बन गया। अशैतानु बना, फिर रफा में है, हाँ रफा में है, इसी को बना देते हैं सेम। अच्छा रा जो लफ्ज है, रे, ये जो रा लफ्ज है, कौन बताएगा ये कमरी है या शमशी है? ये शमसी हुरूफ है, कमरी नहीं है। तो यहाँ पे जब भी अलिफ लाम लगाया तन्वीन हट जाएगी, अलिफ लाम लगाया तन्वीन हट गई, और ये बना अर्रजीम। अब इसको जोड़ दो, क्या बना? अशैतानुर्रजीम। हम क्या पढ़ते हैं? आऊजु, मैं पनाह में आता हूं, मिनश। अब मिन का तर्जुमा क्या होता है? मिन क्या करता है? अपने आगे आने वाले सेंटेंस को हालत जर में ले जाता है ना। चलिए बना लेते हैं। अब जब पीछे से जुड़ के आ रहा है तो जुड़ के आ रहा है तो ये जर में आ गया। अब मुझे ये बताओ, ये और ये कैसे जुड़ेंगे? नदीम भाई आप मतलब फंसाए जा रहे हो हमें तो है। मजे ही लिए जा रहे हो आप हमारे यहाँ ना। नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पे कायदा है, यहाँ पे कायदा है, सुन लो। कायदा क्या है कि मिन का कायदा है, स्पेशल मिन का कायदा है। जब भी मिन जुड़े ना किसी भी लफ्ज के, अलिफ लाम के किसी भी के साथ, तो यहाँ पे जबर आ जाती है। कुरान में भी आप यहाँ पे जबर देखोगे, ये साकिन नहीं देखोगे। अब बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, छोटी सी, कोई बड़ी गणित नहीं है। तो ये पढ़ा गया मिनश शैतानिर रजीम, इसका मतलब है शैतान मरदूद से। और आउजू का मतलब क्या होता है? किसकी पनाह में आता हूं? किसकी पनाह में? बिल्लाही, अल्लाह की पनाह में। किससे? शैतान मरदूद से। वाह भाई, बिस्मिल्लाह कर लिया आज आपने, गुड। तो बिस्मिल्लाह कल आपने बनाना सीख लिया था, इस्मुल्लाह नहीं सीखा अभी। इस्मुल्लाह कल सीखेंगे मुरक्कब इजाफी में। कल आप बिस्मिल्लाह भी कर लेंगे। आज आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम किया है। हालांकि आऊज़ु जो है वो फेल है, फेल पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अभी इतना तर्जुमा याद रखें आऊज़ु का, कि आऊज़ु का मतलब होता है मैं पनाह में आता हूं। एक एग्जाम्पल और कर लें। जी सिस्टर, क्या कह रहे हैं आप? मौसूफ, मौसूफ जो जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। अगर आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे शैतान जो है वो मौसूफ है। एक एग्जाम्पल आखिरी कर लेते हैं, फिर कल मुशारुन जो हमारे मुरक्कब इशारी है वो करेंगे। आखिरी एग्जाम्पल है एक बड़ी कामयाबी, एक अजीम कामयाबी। कामयाबी को अरबी में बोलते हैं फौजुन। कामयाबी को बोलते हैं फौजुन। फौजुन। और अजीम को बोलते हैं अजीम। अजीम यानी बड़ी। पेन को इतना घुमाना पड़ता ना अरबी लिखते वक्त। फौजुन अजीमुन। तो इसको क्या बनाएंगे? सबसे पहले मुझे बताएं, क्या कामयाबी मुज़क्कर है मुअन्नस है? कामयाबी मुअन्नस है या मुज़क्कर है? सबसे पहले हम जाएं हमारे चार्ट में, सॉरी
کیا یہ حقیقی مؤنث ہے؟ نہیں. کیا یہ غیر حقیقی مؤنث ہے؟ غیر حقیقی میں علامتی مؤنث ہے. علامتی مؤنث کے اندر اگر ہم جائیں تو کیا یہ گولتا لگی ہے؟ نہیں لگی. کیا الف جبر الف حمزہ لگا؟ نہیں لگا. کیا یہاں پہ کھڑی جبر یا لگی ہے؟ نہیں لگی. کیا یہاں پہ یہ ہواؤں کے نام ہے؟ کیا شراب کے نام ہے؟ کیا آگ کے نام ہے؟ کیا جسم کے جوڑوں کے نام ہے؟ کیا ایکسٹرا میں آتا ہے؟ نہیں آتا. تو یہ مذکر ہے. ہینس پروف. اور اس کے بعد میں کیا یہ واحد ہے؟ ہاں یہ واحد ہے. کیا یہ معرفہ نکیرہ ہے؟ نکیرہ. کیا یہ رفع میں؟ ہاں رفع میں ڈال دیتے ہیں، نصب میں جر میں اپنی مرضی ہے. تو بھائی یہ مذکر بنا ہوا ہے، واحد یہ پہلے سے ہے. کیا یہ نکیرہ ہے؟ ہاں یہ نکیرہ ہے، اس کو الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. رفع میں ہے؟ ہاں یہ رفع میں ہے. تو اس کو چینج کرنا نہیں، اس کو نہیں چینج کرنا، تو اس کو بھی نہیں کرنا. تو یہ کیا ہوا؟ فوز عظیم، ایک عظیم کامیابی. اور قرآن کے اندر آیا ذالک فوز عظیم، وہ بڑی کامیابی پا گئے. قرآن میں بہت جگہ ہے یہ ذالک فوز عظیم، یا من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی. فقد فاز فوزا عظیما. تو وہ نصب میں کیوں گیا؟ ابھی اس کو نصب لکھ دیتے ہیں. چلو یہ رفع ہے نا، نصب. فوزن، فوزن میں ایک الف ایکسٹرا، عظیمہ، عظیم. تو اس طرح سے بھی بنتا ہے. یہ نصب ہے اس کی، اور جر لکھ دوں فوزن، فوزن عظیمی، عظیمن. تو یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہیں پہ ختم ہوا. ہوم ورک کے طور پہ میں کچھ آپ کو اگزامپل وغیرہ دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کروائے. اللہ تعالیٰ عربی گرامر کو آخری خیر تک ہمیں پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آپ کے کوئی کویشچن ہو تو بتائیں.